Good morning to all of you. Welcome back in a series of practicals of building, construction, and drawing. In last session, we have started discussion on design of stairs, and in that we have discussed some basic terminologies related to the stairs. Okay, briefly we will brush up on those things, and then after that we will move towards next point, that is good requirements of a staircase, and then after that we are going to start discussion on types of stairs, and then after that we will uh, go for the design of a stairs. Okay, one by one. So here, firstly, we will discuss briefly about the terminologies of a staircase. Okay, here a series of steps which provides access from one floor to the another floor is nothing but the stairs, and whatever part of the building is there which is accommodating the stair is nothing but the staircase. Okay, here generally the main purpose of stair is to achieve the vertical circulation from one floor to the another. Okay, but nowadays for vertical circulation we can use um, lift, escalators. Okay, but in case of any event of fire, or we can say in case of failure of electricity, because of whatever escalators and lifts are there working on electric supply, and if fail that supply, in that case in emergency we should have the staircase. So we have to provide staircase in each and every building. Okay, as a main or as a supplementary uh, vertical circulation purpose. Okay, so in that first step is there, in that first point is there, that is nothing but the step. The combination of the tread and riser supported by a string is called a step. Okay, whatever step is there, step is nothing but it is the combination of a tread and riser supported by a string is nothing but the step. What is in by tread? Tread is nothing but the horizontal platform or top surface of a step on which we are placing our foot while coming down or going up. That is nothing but the tread. And generally, width of that tread we are providing in a residential building as in between 230 mm to 270 mm. Okay, and for a public building which is provided more as compared to the residential building, it may be 300 mm to 350 mm also. Okay, because of different age groups, persons or peoples are coming or approaching towards the public building. So that's why we are trying to provide more uh, width to a tread. Then next thing is the riser. The vertical face of a step is nothing but the riser. Riser is a member of a step. Whatever vertical member is there of a step is nothing but the riser. Okay, then after that next thing is there going or run. The horizontal distance between any two adjacent risers in a stair is nothing but the going or run. Okay, here you can see, if we consider this is the step. Okay, this is the step, and in which one horizontal and vertical member is there. Horizontal member is nothing but the tread, vertical member is nothing but the riser. Okay, and whatever horizontal distance is there in between two successive riser is nothing but the going or run. Okay, then next term is there, that is nothing but the rise. Whatever rise is there, rise is nothing but it is a vertical distance
in between two successive trades. Okay, whatever two successive trades are there, if we consider this is the first one and this is the second one. Okay, so whatever two consecutive trades are there, in between whatever vertical distance is there, that is nothing but the rise, and that vertical distance we have to consider from top surface of this trade to top surface of another or successive trade. Okay, so that is nothing but the rise. The difference between rise and riser is the member and rise is the vertical distance. Okay, then after that, bull nose step, the step which one or both ends rounded is known as a bull nose step. Okay, then after that, next point is nosing, the projecting edge of a trade behind its riser in a step is nothing but the nosing. Here you can see whatever extended portion is there of a trade behind the riser. Okay, we are considering this is the riser. Okay, and whatever part is there of the trade which is extended behind the riser, that part of a step is nothing but the nosing. Okay, means whatever trade is there which is subdivided into the two parts, one is going and another is the nosing. Okay, then next thing is there pitch or slope. Pitch or slope is nothing but the angle between the line of nosing and the floor or landing is nothing but the pitch, means whatever slope we are going to provide to a flight is nothing but the pitch or slope. Okay, or if we connect whatever extreme edges are there of each and every nosing, and if we try to draw a line, straight line, okay, then whatever inclination is there of that line with respect to horizontal or with respect to floor or landing, that is nothing but the slope or pitch. Okay, then next thing is there, that is nothing but the string or stringer, the inclined support to which the ends of trades and risers of a steer are fastened is called as a string. Okay, then next thing is there handrails, as an inclined member at a convenient height projecting above steps of a stair to provide assistance and safeguard to the users is called a handrail. Generally whatever handrails are there are provided at the staircase to provide support whenever going up or coming down. Okay, means whenever you are doing movement at that time, to getting the support and to avoid the accident, we have to provide the handrail. Okay, जर काय एज्ड पर्सन्स वगैरे असतील त्यांना जर काही दमा वगैरे लागू नये म्हणून आपण काय करतोय तर सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी हँड्रेलचा उपयोग करतोय. ओके, then after that balusters, the vertical member provided in between the steps and the handrail are called balusters. Okay, you can see here these are the balusters. Balusters are nothing but the vertical members which are provided in between the steps and handrail because of to provide support to the handrail, as well as it will act as a barrier. Okay, means if child fall or काय म्हणूया आपण, जर काय समजा लहान मुलं वगैरे इथून गरंगळत पडले किंवा तिथून पडले तर तिथून ते खाली पडू नये, स्टेप्स वरून खाली पडू नये, त्यासाठी आपण काय करतोय तर तिथं बॅरियर ऍक्ट व्हावा म्हणून किंवा तिथं अडथळा निर्माण व्हावा म्हणून आपण काय करतोय तर बलुस्टर्स प्रोव्हाइड करतोय. ओके, जनरली एका स्टेप्स वरती एक प्रोव्हाइड करतोय किंवा आपण व्हॉट एव्हर width of trade is there, according to that also we can go for it. As per the requirement we have to go for the provision of the balusters, किंवा एका स्टेप्स वरती दोन्ही पण आपण एका स्टेप्स वरती दोन बलुस्टर पण आपण प्रोव्हाइड करू शकतो, जर काय आपल्याला समजा त्याचा व्ह्यू जो आहे तो जर काही इन्क्रीज करायचा असेल वगैरे तो. ओके, ते त्याच्यावरती डिपेंड राहते. देन आफ्टर दॅट नेव्हल पोस्ट, the post provided at the bottom, top and all the turning points in a stair to support the handrail are known as a navels or naval post. Okay, you can see here whatever
vertical post is there, which is provided at the end, midpoint, or whenever we are going to provide the turning to the steers. Okay, at that places we have to provide the vertical post, that is nothing but the naval post. Okay, and main thing or main purpose of that naval post is to provide support to the handle, because of whatever handle is there which is supported on naval posts. Okay, then soffit is nothing but the surface. Okay, whatever under surface is there of a steer is called soffit. If we consider here, whatever this is the flight, okay, and whatever under surface is there of a flight is nothing but the soffit. Okay, winders are nothing but non-uniform width of a steers are nothing but the winders, and generally we have to avoid these winders uh, into the steps, because of its width is non-uniform, and due to that sometimes accident will happen. So generally we have to avoid the winders, provision of the winders into the steps. Okay, then landing. The horizontal platform provided in between any two flights of a steer is called landing. Landing कशाला म्हणतोय तर आपण जो काय horizontal platform प्रोव्हाइडेड करतोय इन बिटवीन टू फ्लाइट्स, ज्या काही दोन फ्लाइट्स आहेत. ओके, फ्लाइट म्हणजे काय असते तर सिरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन इज नोन ॲज फ्लाइट. ओके, फ्लाइट कशाला म्हणायचं की ज्या काय आपल्या पायऱ्या आहेत, स्टेप्स आहेत बघा, त्या स्टेप्स कंटिन्युअसली जिथपर्यंत राहते तिथपर्यंतचा जो काही पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, फ्लाइट म्हणतोय. त्याच्यानंतर आपण एक छोटासा होरिझोंटल प्लॅटफॉर्म आपण प्रोव्हाइड करतोय, तो होरिझोंटल प्लॅटफॉर्म म्हणजेच काय आपला लँडिंग राहते. ओके, त्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा टाइप्स आहेत लँडिंग मध्ये. ते लँडिंग जे आहे ते किती डिग्री मध्ये टर्न होते. ओके, हाफ स्पेस लँडिंग आहे का, नंतर पुन्हा मग क्वार्टर स्पेस लँडिंग आहे. ओके, 90 डिग्री मध्ये आपली फ्लाइट जी आहे ती टर्न होती, नंतर पुन्हा मग ते 180 डिग्री मध्ये टर्न होते. त्या दोन काय फ्लाइट आहेत, कॉन्झिक्युटिव्ह दोन फ्लाइट किंवा सक्सेसिव्ह दोन फ्लाइट आहेत, त्याचं डायरेक्शन जे आहे ती किती डिग्री मध्ये टर्न होती त्याच्यावरती काय करते तर ते टाइप ऑफ लँडिंग डिपेंड करते. ओके, देन headroom, the height between the line of nosing to the soffit of a flight or ceiling of a roof immediately above is called headroom. Okay, जनरली हेडरूम म्हणजेच काय असते बघा, आपण जो काही जी काय आपण स्टेप वगैरे कन्सिडर केलेले असते, ओके, त्या स्टेप पासून ते आपल्या डोक्याच्या वरतीपर्यंत जे काय ऑब्जेक्ट आहे किंवा एखादा एलिमेंट आहे तिथपर्यंत व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजेच काय हेडरूम म्हणतोय. किंवा आपल्या जर काही रूम कन्सिडर केली एखादी, तर त्या रूम मध्ये काय होतंय बघा, तर जी काही फ्लोरिंग आहे, फ्लोरिंगचा टॉप सरफेस जो काय आहे त्याच्यापासून ते सिलिंग जे आहे त्या सिलिंगच्या जो काही बॉटम सरफेस आहे किंवा स्लॅबचा बॉटम सरफेस आहे आपण त्याला काय म्हणतोय सिलिंग, त्या सिलिंग पर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे आपण त्याला काय म्हणतोय हेडरूम. अँड दॅट हेडरूम शुड नॉट बी लेस दॅन 2.1 मीटर. ओके, here you can see quarter space landing and half space landing. Okay, whatever flight is there, this is nothing but the flight. Okay, series of steps. Okay, without any break or without provision of the landing in between, that is nothing but the flight. Okay, this is the flight, first flight, this is we can say second flight, and if we are going to provide here, then it will be third flight. Otherwise it will be considered in a one flight only if we are going to provide in a series. Okay, without any break. If we provide the number of steps without any break, then we can say it is a flight. Okay, here this is the quarter space landing and this is the half space landing, because of whatever two steps of two flights are there. Here if we consider these two flights are running
through 180 degree, so we can call as a upspace landing. And whatever here two flights are there, those two flights running in a 90 degree. Okay, here one is going to this direction and another is going to this direction, so this is nothing but the 90 degree. So we can say such type of landing is nothing but the quarter space landing. And this is winders, you can see. Okay, here in the winders, whatever width is there of the steps is a non-uniform. As per the requirement, we have to go for the provision of the steps. Okay, then next thing is there, next point is there, width of a staircase. The width of enclosure accommodating the stairs in a building is called width of stair, and it depends on the layout and width of the stair. Okay, here whatever width of staircase is there, it depends upon what type of staircase you are going to provide. Means whatever different types are there in a staircases, by considering that we have to go for the decide the how much width we have to provide. Okay, maybe different types are there in that. Dog-legged staircase, open navel staircase, quarter turner staircase is there, then spiral, circular one, then bifurcated. Okay, straight stair. So these are the different types are there. So according to the type, we have to go for the provision of the width of a staircase. Okay. So in previous practical, we have considered, we have discussed up to this point. Okay, then whatever remaining points are there, now we are going to discuss thoroughly. Okay, here some good requirements are there of a stair. In that different points are there. First point is it must be well designed so as to provide maximum comfort, easy and safety. Okay, generally whatever construction is there or whatever building we are going to build, we have to build, we have to design it, we have to plan it to getting comfort, easy and safety to the occupants or to the inmates, because of we are spending a lot of money to construct any building or any structure. So we should get it comfort, safety whenever we are living in that building or whenever we are performing anything or any function in that building. So here, according to that, whatever staircase is there, that staircase also should be comfortable, easy and safety. We should get safety, means any kind of accident should not happen, as well as we have to provide the proper ventilation as well as daylighting into that staircase. And it should be comfort, means while using that staircase you should get comfortness, means whatever width of tread is there or whatever riser is there or whatever rise is there, we have to keep optimum one. Okay, so if we provide sufficient amount of rise and tread, then we will get comfortness. ओके, म्हणजे काय होतंय बघा, जर काही समजा आपण तिथं ट्रेड आणि राईज जे आहे ते जर काही व्यवस्थितपणे आपण नाही प्रोव्हाइड केलं, म्हणजे जे काही ट्रेड आहे त्याची जी काही रुंदी आहे, ओके, विड्थ जी काय आहे समजा ती कमी ठेवली, म्हणजे आपला पाय व्यवस्थित बसत नसेल, डगमगत असेल आपला पाय वर चढताना किंवा खाली येत असताना, तर त्याच्यामुळे काय होतंय तर ऍक्सिडेंट वगैरे होण्याची शक्यता राहते किंवा आपल्याला कम्फर्ट
जाणवत नाही. त्याच्यानंतर पुन्हा जी काही ट्रेड आहे त्याची जर काही विड्थ आपण भली मोठी जास्त ठेवली तर जो काही लागणारा स्पेस जो आहे स्टेअरकेस डिझाईनसाठी तो स्पेस आपल्याला जास्त रिक्वायर्ड राहतोय. ओके, त्याच्यामुळे पण आपल्याला ते कम्फर्ट जाणवणार नाही किंवा एका स्टेपवरनं 2 पावलं टाका लागतात, एका ट्रेडवरतीच 2 वेळा पावलं ठेवा लागतात. तर या पद्धतीचं पण आपल्याला विड्थ आपल्याला काय कामाची नाहीये. ओके, किंवा जी काही हाईट जी आहे प्रत्येक स्टेपची, ओके, म्हणजे जी काय आपलं राईज जी काय आहे ती पण कशी असली पाहिजे, ऑप्टिमम पाहिजे, जेवढी रिक्वायर्ड आहे तेवढीच असली पाहिजे, की जेणेकरून आपलं रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये राईज जी आहे ती थोडीशी जास्त ठेवली जाते. कारण आपल्या रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये इन केस ऑफ बंगलोज, ओके, जनरली वी आर ट्राइंग टू कन्स्ट्रक्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग अँड मॅक्झिममली 4 स्टोरी बिल्डिंग. ओके, सो त्या केसमध्ये काय तर ती जी काही राईज आहे ती राईज जी आहे ती 150 mm ते 170 mm च्या दरम्यान ठेवतोय आपण. ओके, आणि जर काही समजा आपण पब्लिक बिल्डिंग कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये ती जी राईज आहे ती अजून कमी केली जाते, 120 mm to 150 mm च्या दरम्यान पण ठेवतोय आपण ते. कशासाठी, तर जर काही समजा आपण नंबर ऑफ स्टेप्स इन्क्रीज केल्या आणि राईज जी आहे ती कमी केलं तर त्याच्यामुळे जर काही समजा आपण 2-4 मजले जरी चढलं तरी आपल्याला तिथं दम लागल्यासारखं होत नाहीये. ओके, म्हणजे कम्फर्टेबली आपण तिथून जाऊ शकतो. ओके, डिस्कम्फर्ट फील होणार नाहीये. तर या पण आपल्याला काय करायचंय, काळजी घ्यायची आहे ज्यावेळेस आपण स्टेअरकेस जी आहे ती डिझाईन करतोय त्यावेळेस. इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड इन अ बिल्डिंग. ओके, मीन्स व्हॉट एव्हर plan is there of your building. Okay, so in that planning you have to generally locate the staircase at a central place. Why it is so? Because of staircase should be easily accessible to each and every inmate, every occupant and each and every unit of that building. So in case of event of fire or any other case, those inmates or whatever occupants are there, they can leave their places as early as possible. For that purpose, that stair should be easily accessible and it should be located at a central place of a building. Okay, then after that next point is there, next good requirement of a stair is there, that is all the steps should have uniform width and height. In a building, in a staircase, whatever steps are there, in that whatever trades and whatever rise is there, we have to provide of a uniform width and height. Okay, so whenever we are using it, we will get the comfortness. Okay, and also such type of steps will be safe as compared to the non-uniform width and height of steps in a staircase. Okay, एकाच स्टेअरकेस मध्ये जर काय आपण कन्सिडरेशन केलं तर त्याच्यामध्ये ज्या काय स्टेप्स असतात, स्टेप्स म्हणजेच काय बाबा, त्याच्यामध्ये एक होरिझोंटल मेंबर आणि एक व्हर्टिकल मेंबर. होरिझोंटल मेंबर म्हणजे ट्रेड, व्हर्टिकल मेंबर म्हणजेच आपलं रायझर. ओके, मग ते जे काय राईज आहे त्याची व्हर्टिकल हाईट जे काय आहे ती आपल्याला काय करायचे, सगळ्या स्टेप्स साठी काय ठेवायचे, सेम ठेवायचे. एका फ्लाईट साठी नाहीये, तर टोटल पूर्ण जी काही स्टेअरकेस आहे त्या टोटल पूर्ण स्टेअरकेस मध्ये जे काही तुम्ही ग्राउंड फ्लोअर वरून फर्स्ट फ्लोअरला जाण्यासाठी जे काही तुम्ही स्टेप्स प्रोव्हाइड करणार आहेत तेवढीच तीच साईज आपल्याला काय करायचंय, फर्स्ट फ्लोअर टू सेकंड फ्लोअर किंवा सेकंड फ्लोअर टू थर्ड फ्लोअरला पण ठेवायचे. मग त्याच्यामध्ये ज्या काही आपल्या नंबर ऑफ फ्लाइट्स असतील त्या नंबर ऑफ फ्लाइट्स मध्ये पण काय करायचंय, सेमच त्याचे डायमेन्शन्स ठेवायचे. ओके, then after that the pitch or slope of a stair should neither be more than 40 degree nor less than 24 degree. Okay, here whatever slope is there of a staircase we have to provide in between 40 degree to 24 degree. Okay, then after that the width of a stair must not be less than 0.85 meter in any case. Generally here in a residential building, whatever width of a stair is there,
we can keep minimum as like 0.85 meter. Okay, but whatever, in general cases, we are going to provide 1 meter width of a stair in a residential building, and in a public building we have to provide it 1.2 meter as a minimum width of a stair. Okay, so while coming and going up simultaneously two persons, then any kind of ambiguity or any kind of difficulty should not be there. So to avoid such a situation, we have to provide minimum width of a stair is 0.85 meter in a residential building, and in a public building it should not be less than 1.2 meter. The maximum number of steps in a flight should not be more than 12 and should not be less than 3. Whatever flight is there, flight is nothing but series of steps without any break. Okay, that is nothing but the flight. Okay, फ्लाइट कशाला म्हणतोय आपण, तर एकाच कंटिन्युअसली ज्या काही स्टेप्स आपण प्रोव्हाइड करतोय विदाउट ब्रेकच्या. ओके, तो जो काही पार्ट आहे आपल्या स्टिअरकेसचा त्याला काय म्हणतोय आपण, फ्लाइट म्हणतोय. ओके, मग त्या फ्लाइट मध्ये whatever number of steps are there should not be contains more than 12 steps and should not be less than 3 steps. जी काय आपली फ्लाइट आहे त्या फ्लाइट मध्ये 12 स्टेप्स पेक्षा जास्त स्टेप्स ठेवता कामा नये किंवा 3 पेक्षा कमी स्टेप्स पण असायला नकोत. ओके, that is the thing. Then after that the headroom must not be less than 2.1 meter vertically. Okay, डोक्याच्या वरती म्हणजे आपण जो काय आपण एलिमेंट कन्सिडर करतोय आपण बिल्डिंग मधला, तिथून जो काही वरतीपर्यंतचा जो काही भाग आहे, ओके, रिकामा भाग आहे, तो जो आहे तो 2.1 मीटर एवढा तर रिकामा असायला पाहिजे की जेणेकरून आपलं जात असताना वरती गोइंग अप किंवा कमिंग डाऊन मुवमेंट करत असताना आपल्या डोक्याला वगैरे कुठलीही प्रकारची इजा होणार नाहीये. कारण आपण कन्सिडर करत असताना एक कॉमन हाईट कन्सिडर केली जाते की बाबा मॅक्झिमम किंवा कॉमन जी काय आहे, ओके, जनरली आपल्याकडं प्रत्येक माणसाची हाईट जी काय आहे त्याचा जो काही मीन आहे, ओके, कमीत कमी तेवढी तरी असायला लागते. त्याच्यानुसार आपण काय करतोय तर ती जी काय हेडरूम आहे त्याची हाईट जी काय आहे ती किती 2.1 मीटर व्हर्टिकली कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवली तर चांगलीच गोष्ट आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट द हाईट ऑफ द handrail should neither be more than 0.85 meter nor less than 0.75 meter measured vertically from the line of nosing to the top of handrail. Okay, here whatever handrail is there which is provided for giving support, okay, to the occupants, its height should be in between 0.75 meter to 0.85 meter from the top of the nosing to the top of the handrail. Okay, why it is so? Because of that whatever that distance is there, if we provide in between that handrail, then easily we can take the support of that handrail whenever we are using the staircase. जर काही समजा त्याची हाईट जी आहे ती जास्त ठेवली तर कम्फर्टेबली आपण त्याला कॅच करू शकत नाहीये. ज्या गोष्टीसाठी आपण प्रोव्हाइड करतोय ती गोष्ट आपल्याला तिथं अचीव्ह होत नाही. कमी ठेवली तर नंतर पुन्हा काय होतंय तर ते अनइझीनेस पण होतोय, डिस्कम्फर्ट पण फिलिंग होते आणि कधी कधी त्याच्यावरून लहान मुलं जे आहे ते पडण्याची शक्यता पण राहते वरतून पण त्याच्या. ओके, तर त्यासाठी त्याची हाईट जी आहे ती आपल्याला किती ठेवायची, 0.75 मीटर ते 0.85 मीटरच्या दरम्यान ठेवायची आहे. ओके, इट मस्ट बी कन्स्ट्रक्टेड ऑफ अ साऊंड मटेरियल, मीन्स व्हॉट एव्हर staircase is there, whatever kind of material we are going to use for the construction of staircase, it should be strong enough, it should have it should be sound material. Okay, so its durability will be more,
Okay, and there will not be any kind of failure due to anything. Okay, so uh, before going to use any construction material, we should know the properties of each and every type of material we are going to use for the construction purpose. So firstly we have to check it, and then after that only we have to use it for the uh, construction purpose. Okay, then it should have good workmanship. Workmanship is nothing but whatever workers are there. Okay, whatever doing work means whatever construction they are doing. Okay, that should be in a good manner. Means whatever skilled labors are there, we have to use skilled labors for the construction of the staircases, because of whatever uh, dimensions are there in a steps, we have to provide uniformly. There should not be any kind of non-uniformity. Okay, so for that purpose we have to go for the uh, we have to give the preference to the skilled labors for the construction of the stairs, as well as it must be properly ventilated and lighted. Whatever staircase is there, in that staircase we have to provide the ventilation. For that purpose we have to provide sufficient width, sufficient amount of opening. Okay, and along with that we have to provide the proper lighting also from the right direction. Okay, so to avoid the accident and for visibility purpose. So these are the some good requirements of steers. Okay, then next thing is their functional requirements of a steer. uh, I think already we have discussed some good requirements of a steer, and those points will be in a functional requirements of a steer. So first point is a pitch of steer, then width of a steer. Already we have discussed about it. Pitch of a steer should be in between 40 degree to 25 degree. Then width of steer should not be less than 0.85 meters. Okay, then after that width of landing. Here the width of landing should not be less than the width of its staircase. Whatever width we are going to provide staircase, up to that much, up to that width we have to provide to the landing also. Okay, in a previous case you can see here, where is that, here this is nothing but the width of the staircase. Okay, this is the width of stair, this is the width of stair or width of flight we can say. This is the width of a staircase. Stair and staircase, both things are different. Okay, स्टेअर म्हणजेच काय की ज्याच्यामध्ये स्टेप्स कंटेन्स असतात. ओके, आणि स्टेअरकेस म्हणजे काय, एखादी रूम किंवा खोली की ज्याच्यामध्ये आपण स्टेअर अकोमोडेट करतोय त्याला काय म्हणतोय आपण, स्टेअरकेस. आणि ही स्टेअरकेसची विड्थ झाली, जेवढी आपण स्टेअरकेसची विड्थ ठेवतोय तेवढीच आपल्याला लँडिंगची विड्थ ठेवावी लागते. ओके, it depends what type of staircase we are going to provide. Suppose if we are going to provide the quarter turn staircase like this, then whatever width is there of the staircase, this is nothing but the width, or this is nothing but the width, okay, of that staircase. So that much landing we have to provide here. Okay, then headroom, already we have discussed about it. Length of flight, already we have discussed about the length of flight, means whatever total number of steps are there in a flight should not be more than 12 and should not be less than 3. Okay,
Then winders, generally we have to avoid the winders into the staircase, but wherever it is unavoidable situation, then we have to go for the provision of winders, and it should be provided in a corridor space only. Okay, and whatever winders are there should not be more than 3 winders. Wherever we are going to provide the winders, then in that case, the whatever number of winders are there, those winders should not be more than 3. According to that, we have to go for it. But if we consider spiral staircase, okay, means in a spiral staircase, generally whatever each and every step is there, which is constructed by using the winders only. So we don't have to consider that formula to that spiral staircase and all those things. Okay. इन जनरल केसेस मध्ये जे काही आपलं रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असेल किंवा पब्लिक बिल्डिंग असेल त्याच्यामध्ये जर काही समजा वाइंडर प्रोव्हाइड करायला लागलो आपण तर त्याच्यामध्ये किती मॅक्झिमम 3 वाइंडर आपल्याला काय करायचे प्रोव्हाइड करायचे. ओके. देन आफ्टर दॅट हँडरेल्स अँड balustrades. Okay, already we have discussed about the handrails and balustrades. Okay, the height of handrail should be in between 0.75 meter to 0.85 meters. Already we have discussed about the materials and location also, so need not to repeat the things. Then next point we are going to discuss, that is nothing but the types of stairs. Here different types of stairs are there. Firstly I will show you. Okay, here straight flight stair, this is the straight flight stair is there. This is the quarter turn stair. Okay, with winders are provided. Okay, then after that next type is there quarter turn stair with quarter space landing, means without winders. Okay, this is the quarter turn staircase is there. Then after that next type is there dog-legged stair. Okay, here this type of stair is nothing but the dog-legged stair. Here this type of staircase is nothing but the open well or open navel stair. Okay, in dog-legged stair as well as in a open navel staircase, generally we are going to provide the half turn stairs. Okay, means whatever landing is there, half space landing we are going to provide. Okay, then after that another type is there of open well or open navel staircase. Here in this staircase 2 flights are provided, and in another staircase here 3 flights are provided. Okay, similar type of staircase is there, but number of flights have been changed. Okay, it depends how many number of flights we have to provide. It depends on the floor to floor height. Okay, and whatever availability of space is there, according to that we have to go for the decide the number of flights in a ओपन नेवल स्टेअरकेस. जी काही ओपन नेवल स्टेअरकेस आहे किंवा ओपन वेल स्टेअरकेस आहे त्याच्यामध्ये आपण 2 फ्लाईट ठेवायच्या का 3 फ्लाईट ठेवायच्या हे कशावरून ठरतंय, तर ह्याच्यासाठी आपण जेवढा काही स्पेस आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे किंवा जे काही आपलं फ्लोर टू फ्लोर हाईट आपण जे काही ठेवलेली आहे त्याच्यावरती काय करतंय तर ते डिपेंड करतंय. ओके, देन आफ्टर दॅट next type of staircase is there, that is nothing but the geometrical staircase. Such type of staircase is nothing but the geometrical staircase. Then a circular staircase is there. Generally might be you have seen circular staircase which is provided
wherever we are constructing the overhead water tanks, जे काय आपल्या गावामध्ये वगैरे किंवा शहरामध्ये जी काय आपण पाणी पुरवठ्याची जी काही टाकी असते बघा, ओव्हरहेड वॉटर टँक. ओके, तर त्याच्यावरती पोहोचण्यासाठी आपण काय करतोय तर सर्क्युलर स्टेप्सचा वापर करतोय. Then after that, next type of steer is there, that is nothing but the bifurcating steer. Okay, बायफर्गेशन म्हणजेच काय आपण करतोय त्याचं स्प्लिटिंग करतोय दोन पार्ट मध्ये. जो पहिला जो काही फ्लाईट आहे, पहिल्या फ्लाईटची वेळ ती आहे ती जास्त ठेवली जाते आणि नंतर पुन्हा त्या मोठी जी काही फ्लाईट आहे एक, त्याचं डिव्हायडेशन केलं जाते, बायफर्गेट केलं जाते ते दोन दुसऱ्या फ्लाइट्स मध्ये. ओके, जनरली ह्याच्यामध्ये पण किती 3 फ्लाइट्स राहतात. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो बायफर्गेटिंग स्टीयर म्हणतो. सो दीज आर दी सम types are there of the steer. Along with that, another type is there, that is nothing but the spiral steer. Okay, so we will discuss one by one. That first type of steer is straight flight steers. In straight flight steers, generally used to going up or coming down from one floor to the another floor in a one direction. Okay, means here such type of staircase might be we have seen wherever stone masonry one story building is there. ओके, जिथं जिथं आपल्याकडं स्टोन मेसनरीचा वापर केलाय, दगडाच्या ज्या काही बिल्डिंग किंवा घरं बांधलेली आहेत बघा, तिथं तिथं तुम्हाला ते बघायला मिळेल स्ट्रेट फ्लाइट स्टिअर्स. म्हणजे आपण काय करतोय तर एक्सटर्नल साईडनी, घराच्या बाहेरच्या साईडने आपण काय करतोय तर पायऱ्या आपण किंवा जिना जो आहे तो प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय. आणि त्याच्यामध्ये विदाऊट ब्रेक किंवा विथ और विदाऊट ब्रेक आपण काय करतोय, ज्या काही स्टेप्स आहेत त्या कंटिन्युअसली प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय इन अ स्ट्रेट फ्लाइट स्टिअर्स. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा टर्न वगैरे आपण प्रोव्हाइड करत नाही. ओके, किंवा कधी कधी तुम्ही बघितलेलं असेल बघा, स्ट्रेट फ्लाइट स्टिअर जे आहेत त्या स्टील मटेरियलचा वापर करून, ओके, जे काय आपलं स्टील मटेरियल आहे त्या स्टील मटेरियलचा वापर करून आपण एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावरती जाण्यासाठी वापर करतोय. ओके, जर काही समजा आपल्याकडे स्पेस जो आहे तो अतिशय स्पेस कमी आहे, तर आपल्याला त्या स्पेस मध्ये आपल्याला जर काही एखादी स्टेअरकेस डिझाईन करायची असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करतोय तर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेअर्सला जातोय, की ज्याच्यामध्ये आपण मॅक्झिमम एक किंवा दोन मजल्यापर्यंतच व्हर्टिकल मुवमेंटसाठी आपण स्ट्रेट फ्लाइट स्टेअर्स वापरतोय. ओके, आणि एखादा मजला चढण्यासाठी वगैरे आपण स्ट्रेट फ्लाइट वापरला तर एवढं काही अनकम्फर्टेबल फील होत नाही. आणि तिथं काय आपण पब्लिक बिल्डिंग साठी वगैरे आपण प्रोव्हाइड करत नाही, जनरली आपण रेसिडेन्शियल बिल्डिंग साठीच आपण प्रोव्हाइड करतोय. किंवा कधी कधी गाळे वगैरे असतात बघा. ओके, तर त्या गाळ्यामध्ये काय केलं जातंय बघा, जर काही स्पेस कमी असेल आणि गाळ्याची संख्या जर काही आपल्याला वाढवायची असेल, जास्त करायची असेल, फर्स्ट फ्लोर आणि सेकंड फ्लोर असेल तर ग्राउंड फ्लोर आणि फर्स्ट फ्लोर असेल तर ग्राउंड फ्लोरवरून फर्स्ट फ्लोरला जाण्यासाठी आपण कधी कधी काय करतोय तर स्ट्रेट फ्लाइट स्टिअर्स वापरतोय, की जेणेकरून आपलं त्या स्टिअर्स केससाठी लागणारी जी काही विड्थ आहे ती आपण काय करू शकतो, कमी करू शकतो. की ज्यावेळेस आपल्याकडे लेंथ जी आहे ती जास्त आहे परंतु विड्थ जी आहे ती कमी आहे, इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर दी स्ट्रेट फ्लाइट स्टिअर्स. ओके, the steer which rises from one floor to the another in one direction is known as a straight flight or a simply straight steer. This type of steer may be constructed with or without landing. Okay, म्हणजे कधी कधी तुम्ही बघितलेलं असेल की बाबा ह्या ज्या काही स्ट्रेट फ्लाइट स्टेअरकेस आहेत त्याच्यामध्ये कधी कधी आपण लँडिंग प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे होरिझोंटल प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करतो, की बाबा जर काही आपल्याला दमा वगैरे थकवा लागलेला असेल तर रेस्ट घेण्यासाठी आपल्याला जो काही होरिझोंटल प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करतोय इन बिटवीन फ्लाइट्स त्याला काय म्हणतोय, किंवा इन बिटवीन स्टेप्स त्याला काय म्हणतोय आपण लँडिंग म्हणतोय. ओके, मग हे जे काही लँडिंग आहे ते कधी कधी आपण प्रोव्हाइड करतोय किंवा कधी कधी प्रोव्हाइड करत नाही.
in a straight flight stairs मध्ये. This type of stair is only suitable for a long and a narrow staircase. Means whenever we have availability space in such a way, length is more and width is less. Okay, in that case we have to prefer the straight flight stair. कधी जाणार तुम्ही स्ट्रेट फ्लाइट स्टेअरला? जर काही समजा आपल्याकडे स्पेस अवेलेबिलिटी आहे, त्याच्यामध्ये त्याची लांबी जी आहे, लेंथ जी आहे ती जास्त आहे आणि विड्थ जी आहे ती कमी आहे, त्या केसमध्ये आपल्याला स्ट्रेट फ्लाइट स्टेअर्स डिझाइन करायला जायचंय. ओके, यू कॅन सी हिअर, दिस इज द straight flight stair. Okay, generally whatever straight flight stairs are there, if we go for the construction of the straight flight stairs using the RCC material, okay, then in that case we are trying to provide support to the such kind of stairs by providing the vertical columns as well as by resting steps on the external walls of the building. कधी कधी काय करतोय बघा आपण, ह्या ज्या काही स्ट्रेट फ्लाइट्स ज्या आहेत त्या स्ट्रेट फ्लाइट्स आपण कन्स्ट्रक्ट करत असताना ज्यावेळेस घराचं बांधकाम चालू असते, जसं आपल्या भिंती ज्या आहेत त्या उंच करत जाते, म्हणजे स्टोन मेसनरीज असेल समजा, जसं आपण त्या वन बाय लेअर बाय लेअर किंवा आपलं कोर्स बाय कोर्स जसं कन्स्ट्रक्ट करत जातोय तसंच फ्लाइट पण आपण काय करत जातोय, तर तशी जी काय आपली स्टिअर आहे ती स्टिअर पण कन्स्ट्रक्ट करत जातोय. ओके, तर स्टेप जे आहेत ह्या स्टेप्सला सपोर्ट जो आहे तो त्या पण भिंतीचा पण प्रोव्हाइड करतोय. किंवा समटाइम्स आपण काय करतोय बघा, फ्लोर लेवलला, ग्राउंड फ्लोर लेवलला आणि फर्स्ट फ्लोर लेवलला पण आपण काय करतोय, तर जर काय आपण स्टील मटेरियल यूज करायला लागलो तर त्याचा जो काही येणारा लोड वगैरे आहे तो त्या लोड जो आहे तो डायरेक्टली आपण ग्राउंड फ्लोर वरती आपण रेस्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, रिलीज करण्याचा प्रयत्न करतोय, किंवा आपलं जे काही फर्स्ट फ्लोर आहे त्या फर्स्ट फ्लोर वरती रिलीज करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे सपोर्ट जो आहे तो दोन ठिकाणी देतोय आपण, त्याच्यामध्ये एक तर ग्राउंड फ्लोरला आणि दुसरं म्हणजे फर्स्ट फ्लोरला आपण देऊ शकतोय. किंवा इंटरमिडिएट आपण जर काही समजा एखादी लँडिंग प्रोव्हाइड केली, तर जिथं आपण इंटरमिडिएट लँडिंग प्रोव्हाइड करतोय त्याला पण आपण एखादा कॉलम वगैरे उभा करून आपण तिथं सपोर्ट प्रोव्हाइड करू शकतो. इट डिपेंड्स, म्हणजे ते तुमच्याकडे स्पेस किती आहे बाबा, जी काही लेंथ आहे ती किती लेंथ आहे किंवा विड्थ जी आहे ती किती आहे ते त्याच्यावरती डिपेंड करत आहे. ओके, then after that next type is there, that is nothing but the quarter turn stairs. The stair which turns through 90 degree either to the left or to the right is known as quarter turn stair. Quarter turn stair कशाला म्हणायचं, ही जी काही स्टेअर आहे ती किती डिग्री मध्ये टर्न होते, थ्रू 90 degree, either towards left side or towards the right side. Such kind of staircase is nothing but the quarter turn staircase or quarter turn stair. Okay, here you can see this is the quarter turn stair. Whatever two flights are there, flight number 1 and this is the flight number 2. Okay, here arrowhead is presenting, this is the upward direction, means from this step we can go towards the upward direction. Okay, and this is the down direction, opposite direction is down direction. Okay, so this is the one flight and this is the another flight. Okay, so whatever two flights are there, if these two flights running through 90 degree to each other, okay, maybe towards right hand side or maybe towards left hand side, such type of staircase, our stair is nothing but the
क्वार्टर टर्न स्टिअर. क्वार्टर म्हणजे किती, चौथा भाग, टोटल होलच्या चौथा भाग. ओके, म्हणजेच किती 360 डिवाइडेड बाय 4 म्हणजेच किती 90 डिग्री मध्ये त्याचं टर्न व्हायला पाहिजे. ओके, तर त्या टाईपची जी काही स्टिअर आहे त्याला काय म्हणायचं, क्वार्टर टर्न स्टिअर म्हणायचं. ओके, इन दिस whatever number of steps are there in a first flight and second flight, we can provide same in a same amount or in a different amount also. मीन्स जी काही फर्स्ट फ्लाईट आहे त्या फर्स्ट फ्लाईट मध्ये आपल्या ज्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स ज्या आहेत त्या कमी जास्त ठेवू शकतो ऍज कम्पेअर टू द दुसऱ्या स्टेप्सच्या. ओके, ऍज वेल ऍज in this type of steer we can go for the provision of the winders as per the requirement. Okay, means जर काही समजा आपल्याकडं जे काही फ्लोर टू फ्लोर जे काही डिस्टन्स आहे, फ्लोर टू फ्लोर जी काही हाईट आहे, ओके, त्याच्यानुसार आपण जी काही राईज ठेवणार आहे आपल्या स्टेप्ससाठी, ओके, आपण जी काही अज्युम करणार आहे राईज स्टेपसाठी त्याच्यावरती ते डिपेंड करते की बाबा तेवढ्या किती नंबर ऑफ स्टेप्स आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे त्याच्यामध्ये, आणि तेवढ्या नंबर ऑफ स्टेप्स आपण क्वार्टर टर्न स्टिअर प्रोव्हाइड केले तर बसतेत का, किंवा तेवढी स्पेस अवेलेबिलिटी आहे का. जर काही नसेल तर इन दॅट केस आपल्याला काय करावं लागते, तर तिथं वाइंडर्स प्रोव्हाइड करावं लागते. ओके, आणि जर काय आपल्याकडे स्पेस अवेलेबिलिटी भरपूर असेल तर तिथं काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. विदाउट वाइंडर्स ऑल्सो वी कॅन गो फॉर दी डिझाईन ऑफ अ क्वार्टर टर्न स्टिअर. ओके, then next type of steer is there, that is nothing but the half turn steers. Okay, here the steer which turns through 180 degree is known as a half turn steer. If whatever two flights are there running through 180 degree, okay, then we can say such type of steer is nothing but the half turn steers. In such steers, the adjacent flights are in opposite directions separated by a half space landing. Two sets of winders or two quarter space landings according to the space availability. Means we can go for the provision of the winders also, as well as two quarter space landing also in a half turn steers. Okay, and whatever half turn steer is there are further classified into the two types. In that, first one is the dog-legged steers and the second one is the open navel steers. Okay, so firstly we will discuss about the dog-legged steers. 1 minute. Next type of steer is dog-legged steers. A half turn steer with no space between its flight is known as a dog-legged steer. This type of steer is suitable where the width of a staircase is limited and is commonly used for single or double storied modern buildings. Whatever staircases you are seeing in your neighbor's house, maybe generally dog-legged staircases are there. Okay, these staircases are preferred in a residential building as well as in a public building. Why it is so? Because of
for the provision of the dog-legged stairs required less space as compared to the open level staircase, and here it is suitable for number of story buildings also. And in this dog-legged stairs, whatever flights are there, in between two successive flights, we are not going to provide any kind of any well or any kind of any space. Such a type of stair is nothing but the dog-legged stair. Okay, and here in this type of stair, we have to go for the provision of the half space landing. And in this, whatever two flights are there are running through 180 degree. Means whatever two flights are there are running in opposite direction to each other. Such type of stair is nothing but the dog-legged stair. We can see here, where is that? This is nothing but the dog-legged stair. Here, if we provide dog-legged stair for a single story building, then we can provide landing at a mid space as well as at floor levels also, or sometimes only we can provide the landing at a mid space without provision of the landing at floors. Also we can construct dog-legged stair. जनरली काय बघा, जी काय dog-legged stair आहे ती जर काही समजा आपण एकच सिंगल स्टोरी बिल्डिंग असेल तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघा, जनरली आपण फ्लोरच्या लेवलला जिथं जिथं फ्लोरची लेवल आहे तिथं तिथं आपल्याला स्टेअर लँडिंग प्रोव्हाइड करायची गरज पडत नाहीये. परंतु जिथून आपण टर्न घेतोय तिथं जी काय आपण लँडिंग प्रोव्हाइड करतोय त्याला आपण मिड लँडिंग जरी म्हटलं तरी चालतंय. ओके, ती मिड लँडिंग जी आहे ती तेवढी प्रोव्हाइड करून आपण ही डॉग-लेग्ड स्टेअरकेस जी आहे ती आपण डिझाईन करू शकतो किंवा कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. पण जर काही समजा नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग असतील, 2 किंवा 3 स्टोरी बिल्डिंग असेल तर त्याच्यामध्ये कंपल्सरीली वी हॅव टू गो फॉर दी प्रोव्हिजन ऑफ दी लँडिंग ऍट बोथ दी साइड्स. म्हणजे या साइडला पण आणि या साइडला पण आपल्याला लँडिंग जी आहे ती प्रोव्हाइड करायला लागते. ओके, ठीक आहे. Whatever two flights are there, this is the flight number 1, this is the flight number 2. Flight number 1 is running towards this direction and another flight is there running towards this direction. So both the flights are running in opposite direction, or we can say in a 180 degree. And whatever two flights are there, okay, in between these two flights we are not going to provide any kind of space or well. Such type of stair is nothing but the dog-legged stair. Dog-legged stair मध्ये आपण जी काही फ्लाइट आहे, फ्लाइट नंबर 1, फ्लाइट नंबर 2 जी आहे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पेस ठेवत नाही. ओके, म्हणजे जर काही समजा ही फ्लाइट जी आहे ती इथून इथं चालू झालेली असेल तर दुसरी फ्लाइट जी आहे ती इथून इथं लगेचच चालू होते. अदरवाइज इफ यू आर नॉट गोइंग टू इमॅजिन इट, ओके, आय विल ट्राय टू शो दी फिगर्स. whatever picture or images you are observing here are the plan of a stairs. हे जे काही तुम्ही बघताय हे काय आहे, प्लॅन आहेत. म्हणजेच काय, टॉप व्ह्यू बघताय, वरतून बघितल्यानंतर आपल्याला स्टेअरकेस जी आहे ती कशी दिसते ते आपण इथं बघत आहोत. तुम्हाला इमॅजिन होतं का नाही ते मला काही कळत नाही आता सध्या तरी. होतं का इमॅजिन तुम्हाला ह्या गोष्टी?
Yes, sir. ओके ठीक आहे. अदरवाइज आय विल show you. Okay. Is it visible? New sharing. Yes. Here, this is the dog-legged staircase. These are the two landings are there, and continuous steps we have provided here. So we are calling as a flight. Okay. So this is the flight number 1. This is the flight number 2. Okay. This is the flight number 1. Flight number 2 is there. They have written here 1, 2, 3 number of steps like that, but it should not be like that, because of here whatever arrowhead represented up direction, whatever they have represented in this way. Okay. So they should write 1, 2, 3 in this manner. Okay. This is the plan. म्हणजे ज्यावेळेस आपण वरतून बघतोय जी काही पायऱ्या आहेत त्या वरतून बघतोय त्यावेळेस तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसणार आहेत. आणि याच्यामध्ये पण बघा, आपण जो काही सेक्शन लाईन कन्सिडर करतोय, म्हणजे आपण जी काही बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगचा प्लॅन ड्रॉ करतो. म्हणजेच काय करतोय आपण, तर ती बिल्डिंग जी आहे ती वरतून बघितल्यानंतर कशी दिसेल. वरतून म्हणजे कुठून बघायचं, तर जी काही आपली विंडोची लेवल असते बघा, विंडो लेवल, विंडोची जी काही सील लेवल आहे. ओके. म्हणजे विंडो खिडकीची जे काही बॉटम पार्ट आहे त्याच्या थोडस वरतून आपण काय करतोय, टोटल बिल्डिंग जी आहे ती हॉरिझॉन्टली कट केलेली आहे असं इमॅजिन करतोय. काय करतोय आपण, जी काय आपली विंडो आहे, खिडकी आहे, त्याची जी काही सील लेवल आहे, म्हणजे त्या खिडकीचा बॉटम सरफेस जो आहे त्याच्यापासून थोडस वरती गेल्यानंतर आपण तिथून टोटल बिल्डिंग जी आहे ती आपण कट केलेली आहे असं इमॅजिन करतोय. म्हणजे त्याच्या वरचा जो भाग आहे तो रिमूव्ह केलेला आहे असं इमॅजिन करतोय, आणि आपण मग आपल्या बिल्डिंगचा प्लॅन जो आहे तो ड्रॉ करतोय. तसंच या स्टेअरकेस मध्ये पण काय होतंय, त्याच लेवल पासून आपण काय केलेलं असते, तर बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली आहे असं अज्युम करतोय, आणि नंतर पुन्हा जो काही दिसणारा भाग जो आहे किंवा पार्ट आहे वरतून तो आपण इथं ड्रॉ केलेला आहे. या ज्या काय आहेत या वॉल आहेत. ओके. भिंत आहे, इकडल्या साईडला पण भिंत असणार आहे, इकडल्या साईडला पण भिंत असणार आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा ही लँडिंग आहेत दोन्ही, आणि नंतर पुन्हा ह्या फ्लाईट आहेत. ओके. मग ह्या फ्लाईट मध्ये काय तर नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत. ओके. ह्याच्यामध्ये बघा, हे जे काही हॉरिझॉन्टल मेंबर आहेत किंवा एलिमेंट दिसतात तुम्हाला. ओके. व्हॉट एव्हर दीज हॉरिझॉन्टल मेंबर्स आर देअर रिप्रेझेंट्स दी ट्रेड्स. हे हॉरिझॉन्टल मेंबर जे आहेत ते काय रिप्रेझेंट करते, तर ट्रेड आहेत असं रिप्रेझेंट करते. अँड व्हॉट एव्हर दीज लाईन्स आर देअर, लाईन्स आर रिप्रेझेंटिंग ऍज अ रायझर. रायझर आहेत असं इंडिकेट करतात. म्हणजे स्टेप्सच्या 2 पार्ट आहेत, एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल, दुसरा म्हणजे व्हर्टिकल. व्हर्टिकल पार्ट आपल्याला इथं दिसणार नाही. ज्या काय हॉरिझॉन्टल गोष्टी आहेत त्या आपल्याला इथं फक्त आणि फक्त दिसतील, की जेणेकरून हा हॉरिझॉन्टल पार्ट आपला म्हणजे ट्रेड आहे स्टेप्सचा, आणि व्हर्टिकल पार्ट म्हणजे रायझर आहे. तर ही लाईन जी आहे ते रायझर रिप्रेझेंट करते, आणि हॉरिझॉन्टल जे काय हा एलिमेंट आहे, हा हॉरिझॉन्टल एलिमेंट आपल्याला ट्रेड ऍज अ रिप्रेझेंट करतोय. ओके. तर हा झाला आपला प्लॅन किंवा टॉप व्ह्यू म्हणूया आपण त्याला. ओके. अँड इफ वी ट्राय टू ड्रॉ सेक्शन, okay, then you will look like this. Whatever stair is there, okay, you will look like this. जर काही तुम्ही त्याचं इलिव्हेशन बघण्याचा प्रयत्न केला, ओके, म्हणजे जी काही स्टेअरकेस आहे ती आपण अशी व्हर्टिकली कट केलेली असेल आणि नंतर पुन्हा तो आपण बघण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला या पद्धतीनं इलिव्हेशन दिसेल, किंवा त्याचा सेक्शन म्हटलं तरी चालेल. आपण व्हर्टिकल सेक्शन जो आहे तो त्या स्टेअरचा अशा पद्धतीने दिसेल. म्हणजे ह्या ज्या आहेत ह्या स्टेप्स आहेत. दिस इज द हॉरिझॉन्टल मेंबर, दिस इज द व्हर्टिकल मेंबर. ओके. दीज आर द बलुस्टर्स, हँडरेल, नेव्हल पोस्ट. ओके. दिस इज नथिंग बट द लँडिंग. ओके. ही जी आहे ती इथं लँडिंग आहे. नंतर पुन्हा
सिरीज ऑफ स्टेप्स, म्हणजे इथून इथपर्यंत जे काही नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, तो जो काही पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, फ्लाईट म्हणायचं. ओके, तर या पद्धतीनं तुम्हाला इलिव्हेशन दिसत. ओके, स्टिअरचं. आणि हा जो आहे तो टॉप व्ह्यू आहे. पण आपण ज्या काय आता फिगर्स बघतोय किंवा इमेजेस बघतोय, ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय बघत होतो, फक्त आणि फक्त प्लॅन, या पद्धतीचा प्लॅन बघत होतो. ओके, यू कॅन सी अनदर सेक्शन also. ओके, हे जे आहेत ते आपले काय प्लॅन आहे, प्लॅन. ओके, म्हणजे टॉप व्ह्यू आहेत. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डॉगलेग्ड स्टिअर. ओके, डॉगलेग्ड स्टिअर मध्ये आपण काय म्हणतोय बघा, आपल्याला बेसिकली फोकस कशावरती करायचंय, मॅक्झिमम डॉगलेग्ड स्टिअर, ओपन नेव्हल स्टिअर, बायफर्गेटेड स्टिअर आणि क्वार्टर टर्न स्टिअर. या 4 टाईपच्या स्टिअर वरतीच मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, कारण युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन साठी आपल्याला याच्यावरतीच क्वेश्चन्स असणार आहेत. त्याच्याच बरोबर इन जनरल लाईफ मध्ये पण, ओके, आपल्याला कुठल्या स्टेअरकेसेस डिझाईन करायचे जास्तीत जास्त, तर डॉगलेग्ड किंवा ओपन नेव्हल. मग कधी कधी बायफर्गेटेड असतील, मग किंवा कधी कधी क्वार्टर टर्न असतील. ओके, आणि दुसऱ्याच्या काय स्ट्रेट वगैरे जे आहेत त्या सिम्पल आहे, त्याच्यामध्ये जास्त काही नाहीये. ओके, किंवा स्पायरल वगैरे आहेत त्या ऑकेजनली फक्त कधीतरी तुम्हाला त्या डिझाईन करण्यासाठी मिळतील किंवा डिझाईन करण्यासाठी येतील तुमच्याकडे. तर बेसिकली आपल्याला डॉगलेग्ड, ओपन नेव्हल स्टेअरकेस, बायफर्गेटेड स्टेअरकेस आणि क्वार्टर टर्न स्टेअरकेस या 4 टाईप वरतीच आपल्याला मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. तर डॉगलेग्ड स्टेअरकेस जे आहे ह्याच्यामधले कुठले कुठले एलिमेंट आहेत, कसे आहेत, काय आहेत, हे समजलं का सगळ्यांना? मला सांगा एकदा. ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती राहते डॉगलेग्ड स्टिअर मध्ये? 2. त्या 2 फ्लाइट ज्या आहेत त्या एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शन मध्ये रन होते. ओके, एक तर या डायरेक्शननी रन होत असेल ही, आणि दुसरी जे आहे ते या डायरेक्शननी किंवा त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी रन होत असेल, इकडलं जे काय आहे ते स्टिअर फ्लाइट. ओके, त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये कुठल्या टाईपची लँडिंग प्रोव्हाइड करतोय? हाफ स्पेस लँडिंग प्रोव्हाइड करतोय. ह्याच्यामध्ये आपण लँडिंग प्रोव्हाइड करत असताना दोन्ही साईडला लँडिंग प्रोव्हाइड करायचं. लँडिंगची जी काही विड्थ आहे ही, ओके, हाफ स्पेस लँडिंगची जी काही विड्थ आहे ती विड्थ किती ठेवायची आपल्याला? कमीत कमी जेवढी आपल्या स्टिअरकेसची विड्थ आहे. कशाची म्हणतोय मी? नॉट अ स्टिअर, स्टिअरकेसची विड्थ, केस आहे ही. ओके, ही जी काय आपले केस आहे त्याच्यामध्ये आपण स्टिअर जी आहे ती अकोमोडेट केलेली आहे. स्टिअरकेसची जेवढी विड्थ तेवढीच आपल्याला लँडिंगची विड्थ कमीत कमी ठेवायची. ओके, नंतर पुन्हा ही जी काही लँडिंग आहे त्याची जर काही हे डायमेन्शन आपण कन्सिडर केलं, ओके, इफ वी कन्सिडर दिस इज द लेंथ नाउ अँड दिस इज द विड्थ, ओके, then whatever width is there of the landing, it should not be less than width of a steer. ह्या स्टिअरची जेवढी काय विड्थ ठेवतोय कमीत कमी आपल्याला तेवढी इथं काय ठेवायची आहे, ह्या लँडिंगची विड्थ ठेवायची आहे. मी काय म्हणतोय ते समजतंय का बघा. डिझायनिंग मध्ये ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या भरपूर मॅटर करते. जर काय समजा आपण ही आता लँडिंग कन्सिडर केलेली आहे, ह्याची जी ही लेंथ झाली त्या लँडिंगची आणि ही आता विड्थ झाली. ओके, तर ही जी काही विड्थ आहे ही विड्थ किती ठेवायची आपल्याला? जेवढी फ्लाईटची विड्थ ठेवतोय तेवढीच कमीत कमी आपल्याला इथं विड्थ ठेवायची आहे. इकडल्या साईडला लँडिंग असू दे किंवा इकडल्या साईडला लँडिंग असू दे, दोन्ही साईडला तेवढंच ठेवायचंय. त्याच्याप्रमाणे मग तुम्हाला काय करायचंय तर डिझायनिंगला जायचंय. आणि 2 फ्लाईट मध्ये कसलंही कुठल्याही प्रकारचं आपण डिस्टन्स ठेवत नाही. ओके, म्हणजे ते बघण्यासाठी आपण इथं फ्लाईट नंबर 1, फ्लाईट नंबर 2 किंवा फ्लाईट नंबर 1, फ्लाईट नंबर 2 याच्यामध्ये बघा, ह्या ज्या काही 2 फ्लाईट आहेत, ह्या 2 फ्लाईट आहेत त्याच्यामध्ये कुठलंही होरिझॉन्टल डिस्टन्स ठेवत नाहीये. एक जे आहे ते इथं आहे, दुसरी जी आहे ते इथं आहे. त्याच्यामध्ये जो काही त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पेस ठेवत नाही. म्हणजे हिथली जी काही रेलिंग आहे त्याच रेलिंगच्या वरती बरोबर दुसऱ्या फ्लाईटची रेलिंग जी आहे ती येते.
या पद्धतीने आपण काय करतोय तर ते डिझाईन करतोय. ओके, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पेस ठेवत नाही किंवा वेल ठेवत नाही, म्हणूनच आपण त्याला डॉगलेग म्हणतोय. जर काय ह्या दोन फ्लाईटच्या मध्ये स्पेस ठेवला किंवा आपण वेल क्लिअर वेल ठेवलेली असेल तर त्याला काय म्हणायचं, ओपन नेव्हल स्टेअरकेस म्हणायचं. दॅट इज द डिफरन्स इन बिटवीन डॉगलेग स्टेअर अँड ओपन नेव्हल स्टेअर. ओपन नेव्हल स्टेअर आणि डॉगलेग स्टेअर मध्ये डिफरन्स काय आहे, तर जर काही समजा दोन फ्लाईट मध्ये आपण स्पेस नाही ठेवला तर ती डॉगलेग्ड, आणि दोन फ्लाईटच्या मध्ये आपण स्पेस ठेवला तर ती ओपन नेव्हल स्टेअरकेस म्हणायचं. ओके, next type of stair is nothing but the open well or open navel stairs. Okay, here a half turn stair with a space called a well between two flights is known as a open well stair. ओपन वेल स्टेअर कशाला म्हणायचं, ज्या काही दोन फ्लाइट्स आहेत त्या दोन फ्लाइट्सच्या मध्ये आपण क्लिअर डिस्टन्स किंवा क्लिअर स्पेसिंग ठेवलं किंवा क्लिअर वेल ठेवली तर त्या टाइपच्या स्टेअरला काय म्हणायचं, ओपन वेल स्टेअर म्हणायचं. ओके, this steer is also known as open navel steer when the well left between the flights is of a rectangular shape. Then we can say it is an open navel steer. जनरली ह्याच्यामध्ये जो काय आपण स्पेस ठेवणार आहे तो रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्येच असणार आहे, कारण ही जी काही फ्लाइट आहे ह्या फ्लाइटची जी काही लेंथ आहे ती मोर असणार आहे ऍज कम्पेअर टू द विड्थ पेक्षा. ओके, त्याच्यामुळं आपण काय म्हणणार आहे, इथं हा जो काही स्पेस आपण प्रोव्हाइड करणार आहे दोन फ्लाइट्स मध्ये तो रेक्टँग्युलर स्पेस असतोय, त्याच्यामुळे त्याला एकतर ओपन वेल म्हणा किंवा ओपन नेव्हल स्टेअरकेस म्हणा. Okay, if the space for this type of steer is limited, a short flight is introduced on the narrow side of the well with 2/4 space landings as shown in figure 2F. We are going to see it. Okay, this type of steer is suitable for multi-storied buildings, as in this case the well allows for top lighting. Here, whatever open well steer is there, in that we can accommodate at least 2 flights or more than 2 also, means 2 or 3 flights also we can accommodate in a open well steer. It depends upon how much space we are going to provide for the staircase, as well as how much floor to floor height we are going to provide. ओके, म्हणजे फ्लोर टू फ्लोर हाईट आपण किती ठेवणार आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड करते, किंवा आपण स्पेस किती ठेवणार आहे म्हणजे त्याची लेंथ काय ठेवलेली आहे आणि विड्थ काय ठेवलेली आहे. ओके, जर काय समजा याच्यामध्ये जर काय आपण ओपन वेल किंवा ओपन नेव्हल मध्ये जर काही लेंथ जास्त ठेवलेली असेल तर दोन फ्लाइट मध्ये पण आपण जेवढ्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत त्या अकोमोडेट करू शकतो. पण त्याची लेंथ जर काही कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायला लागणार आहे, इथं दोन फ्लाइटच्या ऐवजी तिसरी फ्लाइट काय करायला लागते आपल्याला इंट्रोड्यूस करायला लागते. ओके, आणि ह्या ओपन नेव्हल किंवा ओपन वेल स्टेअरकेस मध्ये जो काही आपण स्पेस ठेवणार आहे त्या स्पेसचा जो काही वापर आहे तो वापर आपण टॉप लाइटिंग साठी करू शकतो, म्हणजे फ्रॉम टॉप सरफेस मधून आपण जी काय आपली स्टेअरकेस आहे त्या स्टेअरकेसला लाइटिंग प्रोव्हाइड करण्यासाठी यूज करू शकतो. अदरवाइज फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द लिफ्ट ऑल्सो, फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ स्पेस फॉर द लिफ्ट ऑल्सो, जी काही लिफ्ट वगैरे आपण प्रोव्हाइड करणार आहे ती आपण इथं लिफ्ट वगैरे पण प्रोव्हाइड करू शकतो. लिफ्ट प्रोव्हाइड करून पण आपण हा जो काही स्पेस आहे तो यूज करू शकतो. ओके, 1 मिनिट.
we are discussing about the open wheel staircase. Okay, here in open wheel staircase we can accommodate 2 or 3 flights as per the requirements. Okay, and whatever space we are going to provide in between the 2 flights, that space we can use for the provision of a lift. So, and generally this type of staircase is preferred for the public building. Okay, की ज्या ठिकाणी आपल्याला फ्लाईट पण प्रोव्हाइड करायची आहे, ओके, त्या केसमध्ये किंवा तशा बिल्डिंगमध्ये आपण ओपन लेवल स्टेअर जे आहे ते डिझाईन करायला जायला पाहिजे. ओके, इन्स्टेड ऑफ अ डॉग लेगड स्टेअर, जेणेकरून जर काही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय फेल झाला तर आपल्याला तिथल्या तिथं लगेचच स्टिअरचा वापर करता यावा या हिशोबाने. ओके, देन next type of steer is there, that is nothing but the circular steer. Okay, the steer which is provided in a circular staircase is called a circular steer. Okay, in this steer the strings and the handrails are continuous and the change in direction is obtained by winders. Whatever circular steer is there, in a circular steer generally whatever string is there, okay, whatever support is there, which is provided continuously, as well as whatever handrail is there, handrails are there, those handrails should be in a continuous manner. Because of in a circular steers sometimes we can provide the mid landing, or sometimes we do not provide the mid landing. Because of such type of steer we prefer for overhead water tanks, and whatever traffic is there towards that overhead water tank is too much less, means त्याच्याकडे काही जे काय आपलं पाण्याची टाकी वगैरे आहे की त्या पाण्याच्या टाकीकडे कुणालाही जाण्याचा जो काही एंट्री आहे ती अवेलेबल नसते. जे काही तिथले कर्मचारी वगैरे आहेत त्यांनाच अवेलेबल असते आणि ते काही सारखं वापरत नाहीयेत. ओके, म्हणजे त्याच्यामुळे काही त्याच्यामध्ये मिड लँडिंग वगैरे किंवा दमा येतोय, थकवा येतोय असं काही नाही होणार, की बाबा कधीतरीच तो ऑकेजनली आपण यूज करणार आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यात मिड लँडिंग जे आहे ते आपण जनरली प्रोव्हाइड करत नाहीये. Okay, all the steps may be supported by a navel at the center, or there may be a circular well hole. Okay, a circular steer having all the steps radiating from the central navel is known as a spiral steer. Okay, here generally whatever circular steer is there, you can see here, this is the circular steer, and in which whatever width of steps is there, okay, each width of each and every step is kept uniform, but whatever its dimension is there, it may be non-uniform because of we have to provide some curve. Okay, so whatever its outer dimension is there here as compared to the inner dimension will be different one. Okay, and here such type of steer is useful wherever we are going to provide the overhead water tanks. Similar to the circular steer, if we provide one vertical naval post and whatever steps are there, those steps are connecting to the naval post, means whatever load is coming from the steps, if we transfer that load on the vertical central naval post, okay, such a type of steer is nothing but the spiral steer.
ओके. स्पायरल स्टिअर कशाला म्हणायचं, जसं की आपलं स्पायरल म्हणजेच काय बघा, आपलं काय म्हणूया रिंग किंवा आपण स्प्रिंग सॉरी असते बघा. ओके. स्प्रिंग जशी काय आपला सेंट्रल एक ऍक्सिस राहतोय, ओके, तिथून त्या स्प्रिंगचं डायमेन्शन जे आहे ते सेम राहते. ओके. त्याच पद्धतीने आपल्याला काय कन्सिडर करायचं, याच्यामध्ये स्पायरल स्टिअर कन्सिडर करायचे. त्याच्यामध्ये काय एक व्हर्टिकल पोस्ट असणार आहे आणि त्या व्हर्टिकल पोस्टला त्या स्टिअरच्या जेवढ्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत त्या कनेक्ट असणार आहेत. ओके, यू कॅन सी हिअर. ओके, दिस इज दी vertical naval post, and each and every step is connected to the vertical naval post. Okay, and main thing of that vertical naval post is to provide support to all steps. Okay, ह्या ज्या काही स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्सला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्याचं काम करते. ओके, अँड जनरली in a spiral steer we are using the winders. Okay, not uniform dimension we are going to provide for the steps. Okay, जे काही स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स मध्ये युनिफॉर्म डायमेन्शन्स नसते. त्याच्यामध्ये जर काय कंपॅरिझन केलं पहिली स्टेप आणि दुसरी स्टेप तर त्याची युनिफॉर्मिटी असू शकते, परंतु जी काही एक स्टेप आहे सिंगल स्टेप आहे त्याचं जे काही डायमेन्शन आहे त्याचं जे काही डायमेन्शन आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची आपण युनिफॉर्मिटी ठेवत नाहीये. म्हणजेच काय आपण नॉन युनिफॉर्म स्टेप प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजेच आपण काय प्रोव्हाइड करतोय तर तिथं वाइंडर्स प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आता बघा याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट मला इथे सांगावीशी वाटते की बाबा आपण ओव्हरहेड बोलतोय, बरोबर की नाही. ओव्हरहेड स्पेस किंवा जे काही किंवा हेडरूम जे काही म्हणतोय आपण, ते हेडरूम म्हणजेच काय असते बघा. तर ह्याच्यामध्ये बघा, जर काही समजा ही फर्स्ट स्टेप आहे, ह्या फर्स्ट स्टेपच्या वरती जर काही समजा इथली स्टेप येत असेल, ही स्टेप येत असेल, तर ह्या स्टेपचा जो काही बॉटम सरफेस आहे ह्या स्टेपच्या बॉटम सरफेस पासून ते ह्या स्टेपच्या टॉप सरफेस पर्यंतचा जेवढं काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणायचं, हेडरूम म्हणायचं. ओके, किंवा ही सेकंड स्टेप आहे त्याच्यावरची जी काही नंतरची स्टेप आहे, ही स्टेप आणि ही स्टेप एकमेकाच्या वरती लाय होत असतील तर ह्या स्टेपच्या टॉप सरफेस पासून ते ह्या स्टेपच्या बॉटम सरफेस पर्यंतचा जो काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, हेडरूम म्हणतोय. व्हर्टिकल डिस्टन्स, आणि ते व्हर्टिकल डिस्टन्स कमीत कमी किती असायला पाहिजे, 2.1 मीटर. ओके, बाय कन्सिडरिंग दॅट we have to go for the provision of the rise in a spiral steers. जी काही स्पायरल स्टिअर आहे त्याच्यामध्ये जे काही आपण राईज ठेवायला जाणार आहे, ओके, म्हणजे व्हर्टिकल डिस्टन्स ठेवायला जाणार आहे दोन स्टेप्स मधलं, तर ते कशावरून ठेवायचंय, तर याच्यावरती येणारी जी काही स्टेप आहे त्या स्टेप मधलं आणि याच्यामधलं व्हर्टिकल डिस्टन्स जे आहे ते 2.1 मीटर असायला पाहिजे. म्हणजेच काय, दुसरी कन्सिडर केली त्याच्यावरती येणारी जी काही दुसरी आहे त्याच्यामध्ये 2.1 मीटर डिस्टन्स राहील, तिसरी कन्सिडर केली त्याच्यावरती तिसरी कन्सिडर केली तर हे याच्यावरचं डिस्टन्स जे आहे ते 2.1 मीटर जे आहे ते कॉन्स्टंट राहील. त्या पद्धतीने आपण काय करतोय तर स्पायरल स्टिअर जी आहे ती डिझाईन करायला जातोय की जेणेकरून हेडरूम जे आहे ते 2.1 मीटर हाईट जी आहे ती मेंटेन राहील. ओके, generally spiral steer is suitable when a limited space is available for the staircase. Means whenever we have limited space is available, if we consider any shop, okay, or we can say मराठीमध्ये काय म्हणतो त्याला आपण, गाळा वगैरे म्हणतोय बघा. ओके, एखादा गाळा वगैरे असेल आणि त्या गाळ्यामध्ये जर काही समजा गाळ्याची जी काय हाईट आहे ती समजा 4.5 मीटर ठेवलेली असेल किंवा 5 मीटर ठेवलेली असेल, जास्त उंच ठेवलेले आहेत गाळ्याच्या हाईट ज्या आहेत त्या, परंतु त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, मिड पोझिशन पासून किंवा जेवढं रिक्वायर्ड आहे त्याच्यानंतर पुन्हा वरचं जे काही दोन कंपार्टमेंट मध्ये आपण त्याचं डिव्हायडेशन करू शकतो, व्हर्टिकली दोन कंपार्टमेंट मध्ये डिव्हायडेशन करू शकतो आणि वरचा जो काही कंपार्टमेंट आहे त्याच्यामध्ये ऍज अ स्टोरेज म्हणून
स्टोर रूम म्हणून करू शकतो आणि खालचं जे आहे ते ऍज अ मग जे काय आपलं शॉप वगैरे आहे ऍज अ शॉप म्हणून आपण काय करू शकतो तर ते किंवा शोकेस म्हणून आपण ठेवू शकतो त्याच्यामध्ये. ओके. परंतु ज्यावेळेस आपण ते 2 कंपार्टमेंट मध्ये आपण डिव्हायडेशन करतोय त्यावेळेस जर काय आपण स्ट्रेट फ्लाईट प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये काय होतं त्याचं इन्क्लिनेशन जे आहे ते जास्त ठेवावं लागतं आपल्याला. जेवढा काय स्पेस अवेलेबल आहे गाळ्याच्या साईजेस काय असतील बघा 12x15 किंवा 12x20 असेल जास्तीत जास्त. ओके. किंवा 15x20 असेल किंवा 10x12चा गाळा असेल. त्याच्यामध्ये जर काही समजा आपल्याला स्टेअर प्रोव्हाइड करायची असेल तर आपण डॉगलेग प्रोव्हाइड करू शकत नाही, ना ओपन नेवेल ना स्ट्रेट फ्लाईट प्रोव्हाइड करू शकत नाही. तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो तर स्पायरल स्टिअर डिझाईन करू शकतो की जेणेकरून जेवढं काय डायमीटर आपल्याला रिक्वायर्ड आहे तेवढ्या डायमीटर मध्येच आपण ती स्टिअर जी आहे ती आपण बसवू शकतो. ओके. कमीत कमी डायमीटर किती लागणार आहे त्याचा, जेवढी काय आपल्या स्टेप्सची विड्थ आपण ठेवणार आहे तेवढा डायमीटर लागणार आहे आपल्याला. ओके. किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त विड्थ जेवढी काय ठेवणार आहे त्याच्या डबल लागेल. सॉरी. ओके. म्हणजे ती काय होईल आपली ऍज अ रेडियस म्हणून ऍक्ट होईल. बरोबर आहे का नाही. आणि आपण जी काय विड्थ जी आहे आपल्या स्टिअरची कमीत कमी किती ठेवतो तर 0.85 मीटर ठेवतो. आणि या केसमध्ये आपण काय करतोय आपल्याकडे स्पेस अवेलेबिलिटी जी आहे ती अतिशय कमी आहे त्याच्यामुळे ती 0.85 मीटर पेक्षा पण आपण ती रिड्यूस करू शकतो त्या केसमध्ये. ओके. कारण आपल्याकडे स्पेस अवेलेबिलिटी जी आहे ती कमी आहे. आणि त्याचा पर्पज काय आहे तर फक्त चढ आणि उतार करण्यासाठी किंवा जे काही मटेरियल आहे गुड्स आहे ते आपल्याला खाली घेण्यासाठी किंवा वरती स्टोअर करण्यासाठी आपण त्याचा वापर करणार आहे. त्याच्यामध्ये जास्त ट्रॅफिक वगैरे नसणार आहे किंवा त्याचा वापर पण जास्त नसणार आहे, ऑकेजनली वापर असणार आहे त्याचा. ओके. म्हणून आपण काय करू शकतो त्याची विड्थ जी आहे ती कमी ठेवू शकतो आणि म्हणजेच त्याचा डायमीटर जो आहे तो किती येईल 2 टाइम्स दी विड्थ ऑफ अ स्टिअर येईल. तेवढ्या स्पेस मध्ये आपण काय करू शकतो तर आपली स्टिअर केस जी आहे ती डिझाईन करू शकतो. ओके. Iron spiral stairs are very suitable for backdoor entrance as they occupy very little space. Means in a very little space also we can go for the design of a spiral stair. And generally whatever spiral stairs are there, we prefer the iron material. Whatever steel material is there we are going to use for the construction of the spiral stairs. Okay. Because of less whatever width is there of each and every element of that stair will be less one if we use iron material. Otherwise if we use another kind of material then its width will goes increases and whatever space is required for the accommodating such a staircase or such a stair is required more. Okay. So in a less or limited space we can accommodate a spiral stair. And already you have seen its elevation. Then after that next type of stair is there, that is nothing but the bifurcating stairs. Okay. These stairs having its bottom flight wide which is divided into 2 narrow flights at the landing at right angles in the opposite direction is called bifurcating stair. Whatever bifurcating staircase is there, बायफर्गेशन म्हणजेच काय आपण करतोय तर त्याचं डिव्हायडेशन करतोय. म्हणजे त्याची जी काय बॉटम फ्लाईट जी आहे त्याची विड्थ जी आहे ती जास्त ठेवली जाते. ओके. आणि नंतर जिथं आपण मिड लँडिंग किंवा लँडिंग जिथं प्रोव्हाइड करतोय तिथून त्या एका फ्लाईटचं बायफर्गेशन करून 2 फ्लाइट्स मध्ये रूपांतर करतोय. ओके. मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन or maybe in a circular manner also. Whatever above flights are there, to those flights we can provide the circular shape also. Okay. In case of bifurcating stairs कधी कधी आपण इथं काय म्हणतोय की बाबा की जी काय बायफर्गेटिंग स्टिअर आहे. ओके. त्याच्यामध्ये बॉटम स्टिअर जे आहे बॉटम फ्लाईट जे आहे त्याची विड्थ जी आहे ती जास्त ठेवतो आणि नंतर पुन्हा तीच लँडिंगच्या पासून आपण
बायफर्गेट करतोय, 2 फ्लाइट्स मध्ये आपण त्याचं डिव्हायडेशन करतोय. एक म्हणजे 180 डिग्रीला करू शकतो, किंवा आपण ह्याला एक सर्क्युलर, ओके, किंवा इन रेडियल डायरेक्शन ऑल्सो वी कॅन बायफर्गेट दी अबव फ्लाइट्स. ओके, ज्या काही वरच्या फ्लाइट्स आहेत त्या आपण काय करू शकतोय, तर एकतर अपोजिट डायरेक्शनला किंवा एकतरी मग सर्क्युलर मध्ये किंवा आपल्या रेडियल डायरेक्शन मध्ये पण आपण काय करू शकतो, तर त्या डिव्हाइड करू शकतो किंवा बायफर्गेट करू शकतो. आपल्या कॉलेजमध्ये जे काही एंट्रन्स मध्ये स्टिअर प्रोव्हाइड केलेले आहे बघा, ती बायफर्गेटिंग स्टिअर आहे. आणि याच्यामध्ये आपलं कॉलेजमध्ये जे काही वरच्या ज्या काही 2 आपण बायफर्गेशन केलेलं आहे फ्लाइटचं, ओके, बॉटम फ्लाइटचं, ते स्ट्रेट डायरेक्शन मध्ये नाहीये किंवा 180 डिग्री मध्ये नाहीये, तर त्याच्यामध्ये काय आहे, तर थोडंसं सर्क्युलर टाइप मध्ये. ओके, इन दॅट वे ऑल्सो यू कॅन गो फॉर इट, अँड व्हॉट एव्हर इट्स अँगल इज देअर, ओके, or whatever its radius is there, you can change as per your requirement. जसं आपल्याला चांगलं दिसेल, छान दिसेल, किंवा आपल्याकडे जेवढी काही स्पेस अवेलेबिलिटी आहे त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो, तर ते चेंज करू शकतो. किंवा ज्या काही फिल्म्स वगैरे असतात बघा, पिक्चर वगैरे, त्याच्यामध्ये भली मोठी घरं दाखवतात, ओके, बंगलोज वगैरे किंवा फार्म हाऊस वगैरे दाखवतात, तर त्याच्यामध्ये जनरली बायफर्गेटिंग स्टेअरकेस जी आहे ती प्रेफर केली जाते. This type of stair is suitable for public buildings, assembly halls, railway footbridges, etc. हा, किंवा रेल्वेचे जे काही फुट ब्रिजेस असतात बघा, तिथं पण तुम्ही बघितलं असेल की बाबा बायफर्गेटिंग स्टेअर्स. ओके, म्हणजे जर काही समजा तुम्हाला प्लॅटफॉर्म वगैरे चेंज करायचा असेल, तर त्या केसमध्ये बायफर्गेटिंग स्टेअर आपण प्रोव्हाइड करतोय बघा. ओके, किंवा असेंब्ली हॉलमध्ये पण तुम्ही बघितलेलं असेल. सो these are the some types are there of the stairs. Okay,